The sun was now ascending the sky. The sun it is rising on the sky, blasting warmly on his ledge that faced the south. The south side face பண்ணிருக்கு இந்த ledge மேல the sun rays are passing warmly. He felt the heat because he had not eaten since the previous nightfall. The சின்ன young seagull was able to feel the heat. ஏன் அப்படின்னா he has not eaten from the previous nightfall. முதல் நாள் நைட்லேருந்து he has not eaten anything. He is completely starved. அதனால he was able to feel the heat very much. Then he had found a dried piece of mackerel's tail at the far end of his ledge. கடைசியாக he was able to feel a mackerel. Mackerel is another type of sea fish. Already we had a reference about one more sea fish. Its name is a herring. So another reference here is mackerel. Mackerel oda tail வந்து ledge oda ஒரு far end like he was able to find. Now there was not a single scrap of food left out. அதை தவிர வேறு எந்த ஃபுட் பார்ட்டிகளும் இவனால் he wouldn't find in the ledge. He had searched every inch, rooting among the rough, dirt-caked straw nest where he and his brothers and his sister had been hatched. அவன் எல்லா இடத்தையும் ஒவ்வொரு நூக் அண்ட் கார்னரையும் தேடி பார்க்குறான், ஒவ்வொரு இன்ச்லேயும் தேடி பார்க்குறான். He was not able to find even a bit of a food particle there. Even he searched in the dirt cake straw. Dirt cake அப்படின்னா actually it is a very famous dessert in America which is made up of left out cakes and puddings in the bakery. ஸோ அந்த ஸ்ட்ரா நெஸ்ட் அந்த வேஸ்ட்டாக அழுக்காக டர்ட்டியாக தெரிகிற அந்த ஸ்ட்ரா நெஸ்ட்டில் கூட என்ன பண்ணான் அவன் தேடி பார்க்குறான். He was not able to find any food particle there. He even gnawed at the dried piece of eggshell. It was like eating a part of himself. அவன் எந்த எக்ஷெல்லேருந்து வெளியே வந்தானோ அந்த எக்ஷெல்லை கூட என்ன பண்ணுது, chew பண்ணுது. gnawed அப்படின்னா chew பண்ணுது. அப்படி when he was chewing it, he was able to feel that he was eating part of himself. அதை chew பண்ணுறப்ப இவனோட உடம்புல ஒரு பகுதியவே இவன் சாப்பிட்ற மாதிரி இவனுக்கு ஒரு ஃபீல் ஆகுது. ஸோ இந்த பேராகிராஃபில் என்ன பார்க்குறோம், the sun was rising, it passes the rays on the ledge. He was able to feel the heat because he was starving from the previous nightfall. அப்புறம் dead end of the ledge he was able to find the mackerel's tail. அதை தவிர he couldn't find any food particle in the ledge, and he even searched each and every inch of the ledge and even the nest from where they hatched. அதுக்கப்புறம் at last he gnawed the, gnawing means chewing, gnawed the, what is that, his own eggshell from which he hatched. அப்படி பண்ணுறப்ப he felt that he was chewing himself. அவனோட உடம்புல ஒரு பகுதியவே அவனுக்கு சாப்பிட்ற மாதிரி இருக்குது. Before going to the main paragraph, let me tell you the meaning of some of the difficult words you come across in this paragraph. Trotted அப்படின்னா walk, back forthனா front and back, daintily, the word given in the third line, daintily அப்படின்னா carefully. Sheer, from down fourth line, sheer means mere. From down third line, precipice அப்படின்னா vertical rock. So we'll go to the main paragraph. He then trotted back and forth from one end of the ledge to the other. ஸோ இவன் என்ன பண்ணுறான், நடக்க ஆரம்பிக்கிறான். லெட்ஜில் ஒரு எண்டுலேருந்து இன்னொரு எண்டுக்கும் முன்னாடியும் பின்னாடியும் நடந்துகிட்டே இருக்கான். ஹிஸ் லாங் கிரே லெக்ஸ் ஸ்டெப்பிங் டென்டிலி. அவனோட கிரே லெக்ஸ் சின்னதாக இருக்கிற அந்த கிரே கலர் லெக்கை ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக எடுத்து வைக்கிறான். ட்ரைங் டு ஃபைண்ட் சம் மீன்ஸ் ஆஃப் ரீச்சிங் ஹிஸ் பேரண்ட்ஸ் வித்தவுட் ஹேவிங் டு ஃப்ளை. எப்படியாவது வித்தவுட் ஃப்ளையிங் அவங்க பேரண்ட்ஸை ரீச் பண்ண முடியுமான்னு ஹீஸ் ட்ரைங் ஹிஸ் லெவல் பெஸ்ட். பட் ஆன் ஈச் சைட் ஆஃப் ஹிம் த லெட்ஜ் எண்டட் இன் அ மியர் ஷியர் ஃபால் ஆஃப் பர்சிஃபைஸ். ஆனால் இவன் இருக்கிற அந்த லெட்ஜு செங்குத்து பாறையாக இருக்குது. அந்த பாறைக்கு கீழே ஹி வாஸ் ஏபிள் டு see was beneath the ledge, and between him and his parents there was a deep wide crack. இவன் இருக்க லெட்ஜுக்கும் அவங்க பேரண்ட்ஸ் இருக்க கிளிஃபுக்கும் நடுவில் there was a deep wide crack, ரொம்ப ஆழமான அகலமான ஒரு கிராக் இருக்குது. அதனால் நடந்து போய் அவங்கள ரீச் பண்ணுறங்கிறது இட் இஸ் ஹைலி இம்பாசிபிள். ஒன்லி he should fly to reach them. என்ன பார்த்தோம் அந்த பேராகிராஃபில், the small seagull was moving front and back and he's keeping his steps very carefully and he tries to reach his parents without flying, but he could understand that it is highly impossible because the rocks ends vertically on both sides of the ledge, and beneath the ledge he could see the sea,
and between him and his parents, that is between the ledge and the cliff where his parents and his brothers and sisters were living, has a deep and wide crack. So இதுக்கு it is highly impossible for the small young seagull to reach them by walk. He has to reach them only by flying. Surely he would reach them without flying if he would only move northwards along the cliff face. But then, on what would he walk? ஷுவராக அவங்க பேரண்ட்ஸை என்ன பண்ணலாம், பறக்காமல் ரீச் ஆகலாம். எப்படி பறக்காமல் ரீச் ஆக முடியும்? இஃப் ஹீ குட் ஒன்லி மூவ் நார்த்வர்ட்ஸ் அலாங் த கிளிஃப் ஃபேஸ். கிளிஃபை பார்த்து நார்த்து சைடாக வடக்கு நோக்கி நடந்து போச்சுன்னா இதால் என்ன பண்ண முடியும், உங்கள் பேரண்ட்ஸை பார்க்க முடியும். இங்கே இருக்கிற அந்த கொஷின் மார்க்கை ரிமூவ் பண்ணிடுங்க, அந்த சென்டென்ஸ்க்கு கொஷின் மார்க் வராது. பட் தென் ஆன் வாட் வுட் ஹீ வாக், ஆனால் எதில் நடந்து போகும்? தெர் வாஸ் நோ லெட்ஜ் ஆன் ஹீ வாஸ் நாட் அ ஃப்ளை. அங்கே எந்த லெட்ஜுமே இல்லை. ஆல்ரெடி இந்த ப்ரீவியஸ் பேராகிராஃபில் பார்த்தோம், இவன் இருந்த லெட்ஜுக்கும் அவங்க பேரண்ட்ஸ் இருக்க கிளிஃபுக்கும் நடுவில் வைட் கிராக் இருக்குது. அதனால் நடந்து அவன் போய் ரீச் ஆகிறது இட்ஸ் ஹைலி இம்பாசிபிள். அது மட்டும் இல்லாமல் இவன் பறக்கவும் மாட்டான். ஹி வாஸ் நாட் அ ஃப்ளை அட் ஆல். அண்ட் எபோவ் ஹிம் ஹி வுட் சீ நத்திங். இவனுக்கு மேலேயும் எதுவும் இல்லை. த ப்ரெசிஃபைஸ் வாஸ் ஷியர் அண்ட் த டாப் ஆஃப் இட் வாஸ் பர்ஹாப்ஸ் ஃபாதர் அவே தென் த சீ பினித் ஹிம். ஸோ ப்ரெசிஃபைஸ் அந்த செங்குத்து பாறை ரொம்ப டீப்பாக இருக்குது. அது மட்டும் இல்லை, சீயோடையே அது டிஸ்டன்ஸ் ஜாஸ்தியாக இருக்குது. ஸோ இது நினச்சிச்சு இது ரொம்ப கஷ்டம், இங்கே இருந்து நடந்து அங்கே போகிறதுங்கிறது இட் இஸ் பாசிபிள், நாட் அட் ஆல் பாசிபிள். இது அவங்க பேரண்ட்ஸை ரீச் பண்ணணும்னா பறந்து மட்டும்தான் போக முடியும், வேறு வழி இல்லை அப்படிங்கிறது இதுக்கு புரியுது. இந்த பேராகிராஃபில் என்ன பார்த்தோம், இதுக்கு அவங்க பேரண்ட்ஸை நடந்து போய் ரீச் பண்ண முடியுமான்னு பார்த்துட்ருக்கு. ஆனால் was able to understand நடந்து போகிறதுக்கு அங்கே லெட்ஜ் இல்லை, ஏன்னா லெட்ஜுக்கும் கிளிஃபுக்கும் நடுவில் வைட் கேப் இருக்குது. ஸோ நடக்கிறதுக்கு ஒரு பாத்வே இல்லை, இதாலேயும் பறக்க முடியாது. ராக்கும் ரொம்ப வெர்டிக்கலாக எண்ட் ஆகிருக்கு. அதனால் இதால் என்ன பண்ண முடியாது, பேரண்ட்ஸை நடந்து போய் ரீச் ஆக முடியாது அப்படிங்கிறது இதுக்கு தெளிவாக புரியுது. She was standing on a little high hump on the plateau. The she refers to mother bird. Mother bird was standing on the plateau, the high raised area in the plateau. Her white breast thrust forward. The front part of the body is pushed forward. Now and again, he tore at the piece of fish that lay at her feet. அப்பப்போ அது காலுக்கு அடியில் இருக்கிற ஃபிஷ்ஷோட இதை வந்து பீஸாக கிழிச்சிட்டே இருக்குது. டோர் அப்படின்னா கிழிக்கிறது, டேரிங். And then scraped each side of her beak on the rock. Scraping means moving this way, this side and that side. பீக் என்ன பண்ணுதுன்னா பாறையில் இந்த பக்கமாக அந்த பக்கமாக தேய்க்குது. த சைட் ஆஃப் த ஃபுட் மேடன் ஹிம். அந்த ஃபிஷ்ஷோட இதை பார்த்த உடனே இதுக்கு கங்கரை இருக்கிறதுனால இந்த ஸ்மால் பேர்டுக்கு வந்து பைத்தியம் முடிச்ச மாதிரி இருக்குது. ஹவு ஹீ லவ் டு டேர் ஃபுட் தட் வே, ஸ்க்ராப் ஹிஸ் பீக் நவ் அண்ட் எகெயின் டு வெட் இட். அவனுக்கும் ஆசையாக இருக்குது எப்படி அந்த மாதிரி ஃபுட்டை வந்து டேர் பண்ணணும். அதே மாதிரி அவங்க அம்மா வந்து எப்படி வந்து அந்த பாறையில் அந்த பீக்கை தேய்ச்சி வெட்டிங் மீன்ஸ் ஷார்ப் பண்ணுற மாதிரி இவனுக்கும் அந்த பீக்கை ஷார்ப் பண்ணிவிட்டு ஒவ்வொரு முறையும் அந்த ஃபுட்டை வந்து டேர் பண்ணணும் அப்படின்னு இவனுக்கு ரொம்ப ஆசையாக இருக்குது. யாருக்கு? த யங் சீகலுக்கு. He uttered a low cackle. His mother cackled too and looked at him. இங்கேருந்து he is making a noise. cackle means raised noise. நாய்ஸை க்ராக் பண்ணுது. அங்கேருந்து அவங்க அம்மா வந்து ரெஸ்பான்ஸ் பண்ணுது. அதே சமயம் இவனை திரும்பியும் பார்க்குது. ஸோ இந்த பேராகிராஃபில் என்ன பார்த்தோம், மதர் சீகல் வந்து என்ன பண்ணிகிட்ருக்கு, அந்த பிளாட்டூவில் இருக்கிற ஹை ரைஸ்ட் ஏரியாவில் நிற்குது. அதோட ஃப்ரண்ட் பார்ட் ஆஃப் த பாடியை புஷ்டு ஃபார்வேர்டு. அதே மாதிரி அந்த அவரோட ஃப்ரண்ட் ஒயிட் பிரெஸ்ட் வந்து என்ன இருக்குது, ஃப்ரண்ட்டில் புஷ் பண்ண மாதிரி நின்றுட்டு காலுக்கு அடியில் இருக்கிற ஃபிஷ்ஷை பீஸாக கிழிச்சிட்டு அப்பப்போ அந்த பீக் என்ன பண்ணுது, ராக்கில் வெட்டிங் மீன்ஸ் ஷார்பன் பண்ணிகிட்டே இருக்குது. இந்த சைட்டு வந்து இந்த ஃபுட்டை பார்த்தோன்னே இதுக்கு பைத்தியம் பிடிச்ச மாதிரி இருக்குது அந்த குட்டி சீகலுக்கு. இதுக்கும் அவங்க அம்மா பண்ணுற மாதிரியே பண்ணணும்னு ஆசை. இங்கேருந்து அது சத்தம் கொடுக்குது. அவங்க அம்மாவும் பதிலுக்கு சத்தம் கொடுக்குறாங்க. அவனை அங்கேருந்து பார்க்குறாங்க. "Ga, ga, ga," he cried, begging her to bring him over some food. "Galo, ah," she screamed back mockingly. ஸோ இந்த ஸ்மால் பேர்டு என்ன பண்ணுது, அவங்க அம்மாவை கெஞ்சி, பெக்கிங் மீன்ஸ் ரொம்ப
கெஞ்சி கேட்குது அந்த ஃபுட்டை என்ன பண்ணுறது கொண்டு வாங்க அப்படின்ட்டு. காலோ ஆ ஷீ ஸ்க்ரீம்டு பேக் மாக்கிங்லி. அவங்க அம்மா வந்து திரும்பி கேலியா மாக்னா டீஸ் பண்ணுற மாதிரி என்ன பண்ணுறது பதிலுக்கு சவுண்டு கொடுக்குது. பட் ஹீ கெப்ட் காலிங் plaintively and after a minute or so he uttered a joyful scream. பட் ஆனால் ரொம்ப சோகமாக இட் இஸ் மேக்கிங் எ சவுண்ட். அட் லாஸ்ட் he was able to make a joyful scream. ஏன் அப்படின்னா his mother had picked up a piece of fish and was flying across to him with it. அவங்க அம்மா ஒரு சின்ன பீஸ் ஆஃப் ஃபிஷ் எடுத்துகிட்டு இவன் இருக்கிற இடத்துக்கு பறந்து வரதை இவனால் பார்க்க முடியுது. அதை பார்த்தோன்னா ரொம்ப ஹாப்பியாக என்ன பண்ணுறான் சத்தம் போடுறான். He leaned out eagerly, tapping on the rock with his feet. ரொம்ப வேகமாக முன்னாடி போய் இந்த டிப் ஆஃப் த லெட்ஜில் வந்து நின்றுட்டு ரொம்ப ஈகராக அவனோட 2 கால்களையும் என்ன பண்ணுறான் டேப் பண்ணிவிட்டு ராக்கில் அடிச்சுட்டு வெயிட் பண்ணிகிட்டே இருக்கான். இஸ் ட்ரைங் டு கெட் நியரர் டு ஹர் as she flew across. அவங்க அம்மா பக்கத்தில் பறந்து வர்றப்ப அவங்க பக்கத்தில் போய் அந்த ஃபிஷ்ஷை வாங்குறதுக்கு ரொம்ப க்ளோஸாக போய் நிற்கிறான். பட் when she was just opposite to him, abreast of the ledge, he halted. பட் அந்த லெட்ஜுக்கு பக்கத்தில் போன உடனே அவங்க அம்மா அப்படியே ஹால்ட் ஆயிடுறாங்க. ஹால்ட்டிங் மீன்ஸ் ஸ்டாப்ட். her legs hanging limbs, her wings motionless, the piece of fish in her beak almost within reach of his beak. ஸோ என்ன ஆயிடுச்சு பக்கத்தில் போன உடனே his mother stopped. He did not move further. His wings were motionless. விங்ஸையும் என்ன பண்ணலை ஃப்ளட்டர் பண்ணாமல் அந்த பீஸ் ஆஃப் ஃபிஷ்ஷை வாயில் வச்சுக்கிட்டு அந்த குட்டி பறவையோட ரீச் ஆகிற டிஸ்டன்ஸில் அவங்க அம்மா அப்படியே மோஷன்லெஸ்ஸாக என்ன பண்ணுறாங்க நிற்கிறாங்க. அதுக்கு பக்கத்தில் போய் எதனா பண்ணல ஃபீட் பண்ணலை.